Hello, students. So, dear students, in today's class, we will discuss about the process of planning. So, students, already we knew about the introduction, meaning, definition, as well as the importance of planning, which means thinking before doing the work, or we can call it the predetermined course of action. So, in each and every organization, planning is mandatory. That means without planning, it is difficult to implement or to reach the objectives. So, planning plays a very important role. So, planning will be like have some steps or process we're supposed to follow by the managers in an organization. Let us know what are all the process of planning, which means the steps of planning. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ which start from setting up of objectives and ends to the follow-up action. So we'll start from one by one. So let us know about the first step, that is setting up of objective. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉದ್ದೇಶನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಏಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಏನಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನ ಇರಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಿಂದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಂಡ್ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. So here in planning process, setting up of objectives is the first step. That is the end result to be achieved. The objectives should clearly specify what the organization wants to achieve. For example, earning a profit or investing into a different organization more than like 50% or 60%. The objectives are set by the top managements. So students, you supposed to know the objectives always set by the top level management in an organization. So top level management include the chief executives, or we can call the top level managers, or we can call the owners of the organization. They all comes under the top level management, also the directors of the company. So they will decide or they will set the objectives of the organization. The objectives should be set for the entire organization and for each department within the organization. They must be specific, realistic and in measurable terms. ಸೊ ಹೇಗಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಂದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ನಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ನನಗೆ 10 lakh rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನಂದು ಉದ್ದೇಶ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್.
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಡ್ ನನಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೆಷರಬಲ್ ಏನಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೌ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ developing planning premises. So students, planning is concerned with accomplishment of objectives in uncertain future. Therefore, while formulating plans, the manager is required to make certain assumptions, that is planning premises, about the future. So students, I will give one example. Manager may assume that tax rate may go up by 2% within a month. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. Through this picture, a person is searching something, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀ ಈಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲೈಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗಾಗಬಹುದು. ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಅಪ್ ಬೈ 2%. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ರೇಟು 2% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಡೌನ್ ಬೈ 1%. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 1% ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್, ನನ್ನದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಉದ್ದೇಶ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್, ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ once objectives are set up and assumptions are made, then alternative course of action are to be identified to achieve the set objectives. In fact, there will be a more than one way for achieving the same objective. For example, if a company wants to increase the profit by 20% over last year's profit, it can do so by increasing the sales volume, or by reducing the cost, or by increasing the selling price, or by introducing a new product, or by a combination of 2 or 3 of these factors. Therefore, in the light of the analysis of the information gathered, the management must identify all possible course of action. So students, through this picture, I am going to explain you that this person have different routes to move on. ಆ ಥರನೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ತಕ್ಕಂಗೆ, ನಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಚೀವ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಸೊ ನಾನು 10 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಾನು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ನಾನು ಸೇಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಈ ಥರ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಇವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ದೋಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಹಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್, ಖರ್ಚನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಬೋತ್ ಸೇಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಆಫ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ or process is evaluating alternative course of action. So now I knew that I have so many alternatives. The next work is to evaluating alternative course of action. After identifying the possible alternative course of action, each of the possible courses of action has to be evaluated. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಆ 3 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ರೂಟ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ the strength and weakness, that is the positive and negative aspects of each of the possible alternative course of action, must be examined against factors like cost, including interest and tax, benefits like earning per share and dividend, risk availability of facilities, etc. So here he is supposed to identify the strength as well as the weakness of each and every alternatives. ಸೊ ಇವನ ಹತ್ರ 3 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಹೀ ಸಪೋಸ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸಿಂದ ಇವನಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟಾ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟಾ, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆರ್ ಪುವರ್, ಸರಿ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ alternatives after evaluating the alternative courses of action. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. After evaluating the positive and negative aspects of each and every possible course of action, the best possible course of action is to be selected. The ideal or best course of action must be feasible, profitable, and within minimum negative consequences. So students, through this picture you can identify the person is selected one route out of 3 routes. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇವನ ಹತ್ರ 3 ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಇವನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. So here through this picture you can identify the best alternative is going to select. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೀ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನಾವು. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಹೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ವಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ಹೌ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ಬೈ ಹೂಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವರ್ಕ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇ ಸಪೋಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಏನು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕನ್ನು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನು ಯಾವ ಥರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಈ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. It is necessary to check the progress in the implementation of plans and to note down the deviation for taking necessary action. Follow-up action will ensure that objectives are achieved effectively and efficiently. Thus, starting from setting of objectives till follow-up action, planning process involves performance of many important activities. So after implementing the plan, after the work completion, the manager is supposed to involves a follow-up action. That means checking the process in the implementation of plans and to note down the deviation for taking necessary action. So students, by this photo or picture you can identify he is measuring the performance, whether the performance is poor, fair, good or great. ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಮುಂಚೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನು ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್, ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ. ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ we supposed to give a training to them. So this is what we called a process of planning, which start from setting up of objective and ends with the follow up action. ಸೊ ಈ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸೇಮ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್ or we supposed to add some more positivities in the
implementation, or we can okay add some more creativities in the implementation. We all come to know at the end of the process. So hope you understood this concept, and based on this concept I will send a notes. Please write down in the notebook. Hope you understood the concept. If you have any doubts, means you can ask me, I will clarify.